ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਉਪਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਖੱਲੁਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ, तमाशा है। जन्म नफा भी खेल, नुकसान भी खेल, जवानी भी खेल, बुढ़ेपा भी खेल। जिसने ऐसा समझिया, जानिया और जीविया, देशवासियों ने उसनू कहा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पर जिसने महसूस कीता, अनुभव कीता, जगत दुख है, जगत रोग है, जगत मिथे है, जगत वगदे हुए हंजू ने, जगत एक पीड़ा है, एक वेदना है जो समस्त जगत दी पीड़ा नाल भर गया और बुलंद बांग कहने लगा जगत एक पीड़ा है, एक दुख है, एक रोग है। और उस रोग दा समाधान लेके, उस रोग दी औषधि लेके जिसने देश देशांतरां दा रटन कीता और रोगियां नू स्वस्थ करदा रहा, समस्त दुनिया दी जबान तो ये शब्द बुलंद बांग बुलंद होया बाबा वैद रोगियां, बाबा वैद रोगियां। ये ते ऐसा बाबा आया जो रोगियां लई वैद है, इस दे कोल औषधि है। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज दी इस गल नू समझना होवेगा, जगत एक पीड़ा है। तो जगत तो मुराद की लईए मनुख, मनुख स्वयं एक पीड़ा है, मनुख ही समस्या है। ये नहीं कि मनुख दियां समस्यावां ने, नहीं, मन खुद ही एक समस्या। ऐसा है कि मनुख दियां वेदनावां ने, मनुख दे दुख ने, ऐसा नहीं, मनुख खुद ही एक दुख है, मनुख खुद ही एक पीड़ा है, मनुख खुद ही एक वेदना। जद मनुख है तो पीड़ा है, मनुख है तो दुख है। और गुरु नानक इस दी शुरुआत इंज करदे ने, जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। सुख ते किधरे भी नहीं दिखाई देंदा। जन्म भी पीड़ा, जीवन भी पीड़ा है, मरण भी पीड़ा है। एक भ्रांति है मनुखा नू, जन्म सुख है, जीवन सुख है, सिर्फ मौत पीड़ा है। तो जीवन भर जन्मदिन मनाना है क्योंकि जन्म सुख है, जीवन दी लालसा रखनी है क्योंकि जीवन रस है। मौत पीड़ा है, इसनू भुलाना है, मौत वेदना है, इसनू गलत करना है। मौत ही दुख है, ये चेते ना आवे। मनुख ने शमशान घाट भी बस्तियां तो दूर बनाए, कब्रिस्तान भी शहरां तो दूर बनाए। जिवदे जागदे मनुख दिखाई देन, कब्रिस्तान ना दिखाई देन। हसदे खिड़दे चेहरे दिखाई देन, जल्दियां हुईयां लाशां ना दिखाई देन। और घर दे च कोई मृत्यु हो गई है, कोशिश कीती जांदी है सारियां दे अंतिश करन दे च मौत बैठ जाए, उस तो पहले इसनू घरों कढो, इस तो पहलों जला के खाक कर दो। जीवन चेते रहे, जन्म चेते रहे, मरण भुला भुला। ये पहला अवतारी पुरुष रूहे जमीन ते आया जिसने मनुखता दे सामने बुलंद बांग होके कहा जन्म दुख है। शायद तुसी सारे दुख दा ही जन्मदिन मना रहे हो और दुख दे जन्म दी खुशियां मनांदे होए ही नच रहे हो, टप रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बोध नहीं है, समझ नहीं है। मनुख नू दुख दी भी समझ नहीं। अगर दुख दी समझ आउंदी तो शायद उसनू ये समझ आ जांदी जन्म दुख है, जन्म दुख है। जन्म दा बोध नहीं है, इस वास्ते दुख दा बोध नहीं है। दुख दा बोध नहीं है, इस वास्ते जन्म दा बोध नहीं है। जीवन दी लालसा है, दुख दा ज्ञान नहीं है, इस वास्ते कह सकते हैं जीवन दा भी ज्ञान नहीं। और धार्मिक दार्शनिक ऐसा कहते ने जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया दे ते नहीं है। होवेगा परमात्मा, होवेगा किधरे सुख, होवेगा दुख, होवेगा कलेश, पर मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। जैसे पत्थर दी दुनिया च कोई कलेश नहीं है, कोई सुख नहीं है। ना सुख दा बोध, ना दुख दा बोध, ना दिन दा ज्ञान, ना रात दा ज्ञान, ना सर्दी महसूस होंदी है, ना गर्मी महसूस होंदी है। पत्थर ही, सिर्फ पत्थर नहीं, बहुते दिल, बहुते दिमाग मनुखा दे पत्थर ही ने, बिल्कुल पत्थर। अगर दुख दा बोध नहीं है और वाकई नहीं है, और सुख दा ज्ञान नहीं है और वाकई नहीं है, तो इस दिल नु क्या कहिए, इस दिमाग नु क्या आखिए? ये तो पत्थर है। जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया दे च नहीं है, क्योंकि मैनू उसकी समझ नहीं है। जिस जिस चीज दी मैनू समझ नहीं है वो नहीं है मेरी दुनिया च। अगर परमात्मा भी मेरी समझ दे च नहीं तो कम से कम मेरी दुनिया दे च परमात्मा नहीं है, भावें होवे।
ਭਾਵੇਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ और समझ नहीं तो परमात्मा नहीं, या इंज कह लीए बहुती मनुखता परमात्मा दे होंदियां होया परमात्मा तो बिना जी रही है, जैसे अंधा सूरज दे होंदियां होया सूरज तो बिना जीवंदा। रोशनी ते चारों पासे फैली हुई है, प्रकाश ते डुल डुल के पै रहा है, पर अंधा इतने प्रकाश दे होंदियां होया प्रकाश तो बिना जी रहा है। परमात्मा दे होंदियां होया बहुती मनुखता परमात्मा तो बिना जी रही है। एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और इतनी भी अगर समझ आ जाए तो समझ लेना चाहिए समझ दी दुनिया आरंभ हो गई। समझ दे मार्ग ते मनुख चल पे केड़ी समझ जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डी समझ है। जो मेरी समझ दे च नहीं जो मेरे बोध दे च नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डा ज्ञान है। कहंदे ने ज्ञान दी यात्रा अज्ञान दे बोध तो शुरू होंदी है, रोशनी दी यात्रा अंधेरे दी समझ तो शुरू होंदी। ये भी ठीक है कि अंधे नूं अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, जो जन्म तो अंधा है उन्हों अंधेरे दा कोई ज्ञान, क्योंकि अंधेरे नूं देखण वास्ते भी ते अखां दे च रोशनी चाहिदी है, अखां दे च नूर चाहिदा। बहुती दुनिया मूर्खता दे च जीवदी है पर मूर्खता दिखाई नहीं दे। बहुती दुनिया गलतियां दे च जीवदी है, गलतियां महसूस नहीं होंदी। बहुती दुनिया पाप दे जीवदी है, पाप नहीं दिखाई देंदा। जैसे जन्म तो जो अंधा है उन्हों अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, पापियां नूं पाप दा कोई बोध नहीं, मूर्खां नूं मूर्खता दी कोई समझ नहीं। गलतियां बार बार जो हो रही ने गलती नहीं दिखाई दे रही। ये इस तरह जैसे जन्म दे अंधे नूं अंधेरा नहीं दिखाई देंदा। अगर गलती महसूस होने लग पई है, भूल दिखाई देने लग पई है, मूर्खता महसूस होने लग पई है, तो धार्मिक अनुभवी पुरुष कहंदे ने हुण इस नूं मूर्ख नहीं कहना चाहिए, हुण इस नूं अंधा नहीं कहना चाहिए। क्यों? इस नूं अंधेरा ते दिखाई देने लग, वरना अंधे नूं ते अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा। हुण इस नूं मूर्ख नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस नूं मूर्खता गलतियां भटकन पाप दिखाई देने लग। पाप दिखाई जिस दिन देंदे ने पुण्य दी तड़प उसे दिन पैदा हो। गलती दिखाई जिस दिन देंदी है सुधार दी तड़प उसे पीड़ा कल कलेश जिस दिन दिखाई देंदा है परमात्मा दी प्यास उसे दिन पैदा होंदी है, उस तो पहला होंदी नहीं, किसी कीमत ते नहीं होंदी। इस वास्ते देखदे हां अनंत अवतारी पुरुष आए ने समझाण लई हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता। ये ठीक है कि ऐसे जमांदरू अंधे बहुत थोड़े ने जिन्हां नूं अंधेरा भी ना दिखाई देंदा, बहुत थोड़े ऐसे अंधे जिन्हां नूं अंधेरा ना दिखाई देंदी होवे, पर ऐसे अंधियां नाल संसार भरिया पिया जिन्हां नूं अपनी मूर्खता नहीं दिखाई देंदी, अपने कीते होए गुनाह नहीं दिखाई देंदे, भुल्लां नहीं दिखाई देंदियां। सवेरे तो शाम तक भुल्लां दे च जीवना, रात दी आरंभता तो समाप्ति तक गलतियां दे च जीवना, सवेरे उठदियां सार जागना, गलतियां दे च जागना, गलतियां दे च जीवना, और रात नूं सौण लगਿਆਂ इंज कह लो भुल्लां दे च सोना, नींद भी भुੱਲ दे च, जागृति भी भुੱਲ दे च। ऐसे मनुख दा सोना ते जागना व्यर्थ भटकना, ऐसे मनुख दी नींद दे च सुपने भी ऐसे भयंकर आवणगे कि इस सुता होया भी तड़पदा रहेगा, बेचैन ते व्याकुल रहेगा जैसे कि दिन दे सब। शेख सादी साहब कहा करदे सन मूर्ख मनुख दा सब तो वड्डा गुण है चुप रहना। क्यों? बोलदे मूर्खता प्रगट, बोलदे मूर्खता, और ते कुछ प्रगट करन दा वसीला है नहीं। देखदे आ मूर्खता प्रगट नहीं होंदी, सुन की रहा है मूर्खता प्रगट नहीं होंदी, चल केड़े पासे रहा है मूर्खता प्रगट नहीं होंदी, मूर्खता प्रगट होंदी है बोल के। मूर्ख दा सब तो वड्डा गुण है चुप रहना, पर जे किधरे के चुप रहना मेरा गुण है समझ लो मूर्खता उसदी समाप्त हो गई, मूर्खता उसदी खत्म हो गई, उन्होंने कुछ झलक मिल गई। सतसंग दा यही लाभ है, सतपुरुषां दी सोबत दा यही पाठ पठन दा यही लाभ है। किसी दिन मनुख नूं अपनी मूर्खता दिखाई दे जाए, ये जिहड़ी आम कथा कहानियां सत्संग दे गल कीती जा रही है परमात्मा दिखाई दे जाए, परमात्मा दिखाई दे जाए, नहीं ये नंबर 2 ते नंबर 3 ते गल है। पहली गल तो यह है अंधेरा दिखाई दे जाए, मूर्खता दिखाई दे जाए। परमात्मा दे आखरी अर्थ ने प्रकाश, पर जिसनों अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा उन्होंने प्रकाश किथे दिखाई दे रहा। दूसरा अंधेरे विच चलना नहीं होंदा, भटकना होंदा। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मैं चल रहा, ठीक है मैं चल रहा, भटकना ना मंजिल दिखाई देंदी है ना रास्ता दिखाई। सारी जिंदगी मनुख दी किरत दे च बतीत होंदी है, ना किरत दिखाई देंदी है ना किरत दा अंजाम दिखाई दे, ना कर्म दिखाई देंदा है ना कर्म दी आखिरत दिखाई देंदी है। तो इनू करना कहोगे नहीं, ये ते भटकना है, इनू चलना आखोगे ये ते भटकना है।
ਇੱਕ ਸੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਟਕਰਾ ਹੀ ਜਾਣ। ਜਗਤ ਟਕਰਾਓ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਏ, ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਅਚੇਤਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂ ਆਵੇਗੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਖ ਦੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਬੂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਮੌਰ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਗਿਆਨ, ਉਹ ਹੈ ਮੂੜਤਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਮਾਮੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਜੈਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਹੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਓ। ਅੰਧੇ ਚਾਨਣ ਰੱਖੀਏ ਦੀਵੇ ਬਲੇ 50। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 50 ਜਲਦੇ ਚਿਰਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਅੰਧਾ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਦੀਵੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਲਦੇ ਰਹੇ, ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧੇ ਚਾਨਣ ਰੱਖੀਏ ਦੀਵੇ ਬਲੇ 50। ਜਲਦੇ 50 ਦੀਵੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ ਅੰਧੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਰਹਿ ਜਾਣ, ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਿਮ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਬਦਲੀਏ, ਉਸਤਾਦ ਬਦਲੀਏ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀਏ, ਇਤਨੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 10 ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸ਼ਮਾ ਜਲੀ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਚਿਰਾਗ ਬਣ ਕੇ, ਮਹਾਂ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ। ਜਰਦਰਸਤ ਆਏ, ਈਸਾ ਆਏ,
ਮੁਹੰਮਦ ਆਏ, ਮੂਸਾ ਆਏ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ। ਅਰਬ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੱਧ ਪੂਰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿਲਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਲਾਓਸੇ ਜੈਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਸੰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਮਸਤ ਚੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ 'ਚ। ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ, ਹਾਫਿਜ਼, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਉਮਰ ਖਯਾਮ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੀਵਾ ਜਲਿਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਈਰਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਬਲ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਿਰਾਗ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਅੰਧੇ ਨੇ, ਅੰਧੇ ਨੇ, ਅੰਧੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਧਾਪਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਧਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਸੁਜਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ, ਗਊ ਦੇ ਬਛੜੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਊ ਦੇ ਅਸਤਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜੋ ਹੈ ਲਪਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਅਸਤਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਸਤਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੰਗਣ ਦਾ ਬੋਧ ਕਿਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਬੋਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਬੋਧ ਵੀ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੂਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਧਾਪਣ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੀਵੇ ਦੇ ਜਲਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਬ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤਾਬ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਬਕੌਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜੈਸੇ ਉੱਲੂ। ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਲੂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਲੂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ? ਕੈਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ। ਉੱਲੂ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਲੂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਕੋਚ ਹੈ? ਸੰਪਤ ਦੌਲ ਝੂਲ ਸੰਗ ਝੂਲਤ, ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਫਿਰਤ ਗੁਗਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਗੁੱਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ, ਸੰਪਤ ਦੌਲ ਝੂਲ ਸੰਗ ਝੂਲਤ, ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਫਿਰਤ ਗੁਗਨਾ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਸੁਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਤਨਾ ਤਰਸ ਆਏਗਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਟਕਰਾਓ ਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਤਨਾ ਤਰਸ ਆਏਗਾ, ਕਿਤਨੀ ਦਇਆ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਦਇਆ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਗਤ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਖੁਦ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਭਰਮਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਔਸ਼ਧੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ।
ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਸਚ ਬਿਨ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਨੇਚਰਪੈਥੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਰੋਦਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਇਆ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਨ ਰੋਗ ਹੈ ਮਨ ਰੋਗ ਹੈ ਤਨ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜੋ ਰੋਗ ਹੈ ਅਨੰਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਰੋਗ ਹੈ ਅਨੰਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਤਨ ਦੇ 'ਚ ਰੋਗ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਸੋ ਅਨੰਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮੂਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੋ ਤੇ ਅਨੰਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇੰਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੋ ਰੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਗ ਚੱਲ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਣ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੋਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਔਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ 'ਚ ਰੋਗ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਗ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੋ ਗਈ ਰੋਗ ਹੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੋਗ ਹੀ ਸੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਰੋਗ ਦਾ ਹੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦੂਸਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੂਸਰੇ ਰੋਗ ਦੇ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਾਸ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਮਿਲਨ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਿਲਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਦੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਦੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਕਈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀਮਤੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਦ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਉਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਾਰਨ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੌਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਚ ਜਾਏ ਕਿਸਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੌਣ ਜੋ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੀਤਾ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਚਰਚ ਦੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੀਪ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾ ਚਾਨਣ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੇਮੈਨੀ ਇੱਕ ਆਲਮ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੁਝ ਚੁਕੇ ਚਿਰਾਗ ਦਹਿਰੋ ਹਰਮ ਦਿਲ ਜਲਾਓ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮ ਦਰਅਸਲ ਦਹਿਰੋ ਹਰਮ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਧਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੁਝੇ ਅੰਧੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੁਝ ਚੁਕੇ ਚਿਰਾਗ ਦਹਿਰੋ ਹਰਮ
कम दिल जलाओ के रोशनी कम है। इन्हों गुरु नानक देव जी महाराज बड़े शायराना अंदाज विच, बड़े आलमाना अंदाज विच और बड़े बुजुर्गवाना अंदाज विच मनुख दी इस कमजोरी नूं उजागर करके मनुखता दे सामने रखते ने। साहिब कहंदे ने ए तेल दीवा क्यों जले, मनुख है ते तू दीपक पर करिए कि बुझे होया ना ते दीपक है लेकिन बुझे होया। तो सिर्फ नाम ही दीपक रह गया है ते अंधेरा है, ते अंधेरा अंधकार है। बुझे हुए दीवे दे थल्ले अंधेरा नहीं आंदा, चारों पासे ही अंधेरा, हर पासे ही अंधेरा। बुझिया होया चिराग है मनुख, ए तेल दीवा क्यों जले। श्री राग महला पहला। इस शब्द विच मेरे पातशाह ने दो रहाव वर्णन कीते ने। ए तेल दीवा क्यों जले। रहाव तो मुराद है ठहराव, विश्राम। रहाव दी पंक्ति गुरबाणी विच शब्द दा सिरलेख होंदी है, अनवान। इस शब्द दा अनवान है ए तेल दीवा क्यों जले। पर ये ऐसा शब्द है ਜਿਹਦੇ दो अनवान। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच गालबन 2 दर्जन शब्दां तो ज्यादा ही ने जिन्हां विच दो अनवान ने, दो रहाव ने। इस शब्द विच भी 2 रहाव। पहला ए तेल दीवा क्यों जले, है ते मनुख दीपक पर तेल तो बिना है, वट तो दीवा वट तो बिना है, तेल तो बिना है, बुझे हुए। दूसरा रहाव ए तेल दीवा क्यों जले कर चानन साहिब तो मिले। ए तेल है, ए वट और तुम इस तरह चानन कर। हजारां पदार्थ जो पए ने घर विच, बेशुमार चीजां जो पईयां ने सब दिखाई देन लग पैंदियां ने। दीवा बुझे होया है, हजारां च एक भी नहीं दिखाई दे। इस वास्ते एक सच्चाई है, अंधेरे तो बड़ा कोई पर्दा नहीं है, बहुत बड़ा। उच्चे उच्चे पहाड़ अंधेरा ढक देंदा है, नहीं दिखाई। बनस्पति बड़े बड़े जंगल बाग बगीचे सब नु अंधेरा ढक देंदा है। उच्चियां उच्चियां बिल्डिंगां, ए महल, ए मुनारे, अंधेरा सब नु ढक। अंधेरे च शहर नहीं दिखाई देंदा, अंधेरे च जंगल नहीं दिखाई देंदे, अंधेरे च बाग बगीचे नहीं दिखाई देंदे, अंधेरे दे वो पहाड़ नहीं दिखाई देंदे जिन्हां दियां चोटियां आसमान नूं बोसा दे रही, नहीं दिखाई। अंधेरे तो बड़ा कोई पर्दा नहीं, कोई पर्दा नहीं है, और रोशनी तो वड्डी कोई बेपर्दगी नहीं। प्रकाश सब कुछ नु मुनज़्ज़र आम ते कर देंदा है। ए पहाड़ ने, ए शहर ने, ए बनस्पति, ए बाग, ए जंगल ने, ए मनुख ने अंधेरा हो जाए और एक घर विच कोई 50-60 फर्द बैठे होन, हुण अंधेरे च नहीं दिखाई देगी भैन कौन है ते पत्नी मां कौन है ते पिता कौन है। अंधेरा ऐसा है दूजे नु बर्दाश्त ही नहीं करदा, अंधेरे च अंधेरा ही दिखाई देंदा है और कुछ भी नहीं दिखा। जद अंधेरा होंदा है अंधकार दूसरे दी होंद नु बर्दाश्त ही नहीं। अंधेरा कहंदा है बस मैं। अंधेरे दे सामने हजारां चीजां छुप के रह गई। सब तो भयंकर रोग है अंधकार, और अंधकार है अहंकार। अहंकार दे सामने ते निरंकार भी ओले हो जाते, नहीं दिखाई दे। बड़ा प्रबल अंधकार। भारत ने बहुत प्राचीन काल तो महसूस किया है मनुख दी जिंदगी विच इको ही त्योहार हो सकता है, और नहीं। बाकी सब वक्त इको ही त्योहार महान है। केड़ा दिवाली चानना रोशनी। और मनुख दी जिंदगी विच इको ही बदकिस्मती है कि अमावस मस्या अंधेरा। दिवाली मस्या दी रात नूं पूर्णमासी दा चंद्रमा खिड़िया होया है, दीवे जलाण दी लोड़ ही की। दीवियां दी महानता अमावस दी रात जो है बनदी है। मनुख अमावस है, अमावस सज सकदी है, अमावस भी शिंगारमयी हो सकती, अमावस भी दुल्हन बन सकती है, बशर्ते प्रकाश दा राजा प्रकाश दा दुल्हा आ जाए तो ये अमावस भी शिंगारमयी हो सकती, प्रकाशमयी हो सकती है, सजी हुई दुल्हन हो सकती है। बाहर ते मनुख ने ऐसा यतन किया है अमावस नूं हजारां दीवे जला के रोशनी करन विच ये सफल हो गया। सब तो वड्डा त्योहार हो गया दिवाली। पर जीवन जो स्वयं मसिया दे च है, जमिया मसिया दे च, जीविया मसिया दे च, मरिया भी मसिया। पता नहीं कितनियां दिवालियां भी मनुख व्यर्थ कर चुके, कुछ नहीं प्रेरणा ली, कुछ भी नहीं प्रेरणा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने मनुख है ते तू दीवा पर करिए कि बुझे होया। बुझे होया क्यों है। इतने जलदे दीवे ने कृष्ण दा दीपक, एक दीपक दा नाम कृष्ण, एक दीपक दा नाम राम, एक दीपक दा नाम गुरु नानक, एक दीपक दा नाम मोहम्मद साहब, एक दीपक दा नाम ईसा, एक दीपक महात्मा बुद्ध, एक दीपक ने स्वामी महावीर। पता नहीं कितने दीपक। और ये ते आम कहावत है कि दीवे नाल दीवा जलाया जा सक। जलदा होया दीपक ही बुझे दीपक नु जलांदा है। पर जलदे दीवे सारे नाकारा साबित हो जांदे ने जद दीवे च तेल ही ना होवे ते वट की करन। जलांदे रहे ने ना बुझे हुए दीवियां नु। ये अवतारी पुरुष उन्हां दी रोशनी इन्हां नु रोशन
नहीं कर सकी क्योंकि दीवियां च तेल नहीं सी, वट नहीं सी। हर अवतार किसे हद नाकाम हो जगत हो गया है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपाड़न। मनुख दे अंदर ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟਪਣਾ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਸ ਕਰ। ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕੀ ਹਾਨੀ ਬਾਣੇ ਅਸੁਰ ਅਧਮ ਅਭਮਾਨੇ ਤਬ ਤਬ ਵਿਵਦ ਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਰੀਰਾ ਹਰੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਸੱਜਣ ਭੀਰਾ। ਜਦ ਜਦ ਅਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੁਝੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਭ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ। ऐसा दसम ग्रंथ दे च भी है जब जब होए अरिष्ट अपारा तब तब देहे धरत अवतारा। जद घोर मस्या दी रात हो जाए आउंदे ने अवतार, पूर्णमासी दा चंद्रमा बन के आउंदे ने। पर कीता की जाए जिंदगी दी अमावस जिस नाल मनुख सहमत हो गया, अंधेरे ते जीवना जिस लई जन्म दिन बन जाए, अंधेरे लई जीवना जिस लई नचना ते टपना बन जाए। ऐसा बुझिया होया दीवा फिर फिक्र नहीं कर सकदा मेरे विच तेल नहीं है, वट नहीं। ऐसे दीवियां ने कई दफा इन्हां जलदे दीवियां ते इल्जाम लाया है। मैं देख के हैरान हां, एक दीवे नूं ते कह दिता ਇਹ घर ਦੇ ਚ ਕਿਉਂ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ 14 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਨਿਕਲੇ ਜੰਗਲ ਚ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤੰਗ ਤਾਰੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਚ ਜਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤੰਗ ਤਾਰੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਚ। ਇੱਕ ਜਲਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ, ਇੱਕ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ। ਇੱਕ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਝਾਓ ਬੁਝਾਓ, ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਇਹ ਦੀਵੇ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਦੀਪਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਤੇਲ ਸਵੈਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਵਟ ਸਵੈਮ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਾਨੂਸ ਬਨ ਕੇ ਜਿਸ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹਵਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਕਬ ਬੁਝੇ ਜਿਸੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖੁਦਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੇ? ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਟ ਨਹੀਂ। ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗਾ, ਪਰ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਨਹੀਂ ਜਲ ਸਕੇਗਾ ਅਗਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो तेल की हो सकता, ਉਹ ਵਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਤੀ ਕੀ ਹੈ? तो धन गुरु नानक देव जी महाराज ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਦੇ ਚ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਲਾਈਏ ਸਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਏ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੇ ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿ ਤਉ ਮਿਲੇ। ਜਿਤਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਐ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੱਸ, ਇਸ ਦਾ ਆਚਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਤਨਾ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਇਹ ਬੌਧ ਜਗਤ ਪਰ ਧੰਮ ਪਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੈਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਇਤਨੇ ਚਿਰਾਗ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਮੰਨੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨਾ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਜਦ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਚੱਲ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਅਗਰ ਅਵਤਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਆਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਘਰ। ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਠਨ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਹੈ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਭਉ ਵਟੀ ਇਤ ਤਨ ਲਾਈਏ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਟ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਤੀ ਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਪਾਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਯਾਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗੀ।
बने। याद ही प्यार बनदी है। इस दे उत्ते मैं उदाहरण देना हुंदा, जैसे खादा होया भोजन एक दिन खून बनदा है, बार बार कीती हुई याद एक दिन प्यार बन। रोज रोज दा पाठ, रोज रोज दी ये धर्म ग्रंथां दी कमाई एक दिन प्यार बन जाए। तो पाठ करना, धर्म ग्रंथां दी इस रचना नु, इस बाणी नु मनना ते जप करना, ये तेल पाना है। पढ़ना ते जपण दे विच थोड़ा जिहा अंत। मैं पढ़ना है इस वास्ते मैनू याद होवे, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनू इस दे अर्थ बोध आ जान, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनू पता चल जाए किस अवतार किस भगत दा ये बोल है। पर मैं जपना है इस वास्ते जपना है कि मैं शब्द दा रूप हो जावां, इस बाणी दा रूप। जपण लगਿਆ बाणी दा वाक दा कंठ होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि उत्थे जपना उसनू कहंदे ने कि जबान उच्चारण करे ते फिर मन सुने। पढ़ना उसनू कहंदे ने मैं सामने देख रहा ध्यान बाहर है, पर जपना उसनू कहंदे ने हुण ध्यान अंतर्मुख, हुण सुनना आरंभ हो गया। मैं पढ़ना इस वास्ते बाणी दी समझ पै जाए, मैं जपना है इस वास्ते कि मैं बाणी दा रूप प्रकाशमयी हो जावां। पोथी पुराण कमाईए, सच बूझण आण जलाईए, ए तेल दीवान साहिब ले मिले। जैसे तू भावना दी बाती पाएगा, प्यार दी पाती पाएगा और धर्म ग्रंथां दे पाठ पठन दा तेल पाएगा, यकीन जानो जिस भी अवतार दी क्षमा तेरे नाल छो गई तू रोशन हो जाए, प्रकाशमयी हो जाए। सारे रोग भज जाणगे। अंधेरा ही रोग है, अंधेरे दे नास होंदियां होया सारा स्वप्न उजागर हो जाएगा। सारी दौलत तेरे सामने आ जाएगी, पर अंधेरे दे होंदियां होया सारा स्वप्न ढक जाए। सारी दौलत ते पर्दा पै जाएगा, सारे सुखां ते पर्दा पै जाएगा, सारे अनंत ते पर्दा पै जाएगा और अंधेरा रोग दी तरह, भयंकर भटकना दी तरह, ठोकरां दी तरह तेरे सामने आ जाएगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसे ही चानने दी औषधि समस्त संसार दे च वंडदे रहे और कहंदे रहे अंधेरा रोग है, अंधेरा रोग है, रोशनी औषधि, ज्ञान औषधि है। इस वास्ते हर बशर दी रसना तो निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा। साहिब कहंदे दर्द होवे दुख रहे शरीर, ऐसा दारू लगे ना वीर। संसार दे इतनियां औषधियां मौजूद ने, पर दुख मौजूद ने, रोग मौजूद ने। कारण औषधि एक रोग नू दबांदी है, दूसरे नू पैदा कर, दूसरे नू दबांदी है, तीसरे नू पैदा कर। इस सच्चाई नू हुण डॉक्टर वैद कबूल करन लग। ठीक है, जिस रोग दी पीड़ा हो रही है उस रोग नू दबा दिता, और जितनी मिकदार दे च पीड़ा एक रोग दबदा है, इतनी मिकदार दे च दूसरा रोग पैदा, ओदी पैदाइश तो सारा जीवन रोग दे व्यतीत हो जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने एक ऐसा दारू भी है, ऐसा दारू लोड़ लो जित वन्ने रोगां घाण। ये रोगां दा सारा कहाण ही खत्म हो जाता है। जन्म जीवन ते मरण ते नहीं मिट जाते ने। यही रोगां दा खाण है, यही रोगां दा इकट्ठ है, और ये सारे दे सारे नाश हो सकते ने आत्म प्रकाश नाल, आत्म चिंतन दे नाल। सारा अंधकार दा रोग खत्म हो सकता है और जिंदगी एक इंज अंदाजा ला लो रोग चल रहे है, सोग चल। दो मनुख किधरे मिलन, रोगां दा मिलाप, सोगां दा मिलाप, और गुफ्तगू दे च रोग ही प्रगट होणगे, अपनी अपनी समस्यावां ही प्रगट होणगे। एक दूजे ने अपना सोग दसना है, एक दूसरे ने अपना रोग दसना है, तो ये एक सच्चाई हो गई। रोग ही रोग नाल मिले है, सोग ही सोग नाल मिले है। देखण नूं ते इंज दिखाई देगा मित्र मित्र नाल मिले है, पर गुरबाणी दी रोशनी च देखो नहीं, रोग दा ही रोग नाल मिलना। देखण नूं ते इंज पति ते पति दा मिलन होया है, पर कौन दसे एक चिंता दूसरी चिंता नाल जा मिली, एक रोग दूसरे रोग दे बगल घेर होया है। कहंदे ने हस्पताल दे अंदर दाखिल मरीजां दी मरीजां नाल दोस्ती हो जांदी, रोगियां दी रोगियां नाल दोस्ती हो जांदी, जेल दे अंदर कैदियां दी कैदियां नाल दोस्ती हो जांदी है। सुतंत्र बंदियां नाल दोस्ती कर सकन ऐसा माहौल ही उपलब्ध नहीं है, ऐसा माहौल ही उन्हां दे सामने नहीं है। तो कैदियां दी दोस्ती कैदियां नाल हो जांदी है, रोगियां दी दोस्ती रोगियां दे नाल हो जांदी है। ते जे मनुख दी खास अंतਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਮਿਲਨ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਿਲਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਦੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏ, ਦੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ
ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਕਈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀਮਤੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਉਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਬੇਸ਼ਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ। ਕਾਰਨ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਾਏ, ਕਿਸਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੌਣ ਜੋ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਖਾੜੇ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ। ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੀਤਾ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੀਪ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾ ਚਾਨਣ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੇਮੈਨੀ ਇੱਕ ਆਲਮ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਝ ਚੁਕੇ ਚਿਰਾਗ ਦਹਿਰੋ ਹਰਮ, ਦਿਲ ਜਲਾਓ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮ। ਦਰਅਸਲ ਦਹਿਰੋ ਹਰਮ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਧਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੁਝੇ। ਅੰਧੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੀਵਾ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਮਜ਼ ਦੇ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਝ ਚੁਕੇ ਚਿਰਾਗ ਦਹਿਰੋ ਹਰਮ, ਦਿਲ ਜਲਾਓ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਆਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੀਪਕ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁਝਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦੀਪਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ। तो सिर्फ नाम ही दीपक रह गया है ते अंधेरा है, ते अंधेरा अंधकार है। बुझे हुए दीवे दे थल्ले अंधेरा नहीं आंदा, चारों पासे ही अंधेरा, हर पासे ही अंधेरा। बुझिया होया चिराग है मनो, ये तेल दीवा क्यों जले। श्री राग महला पहला। इस शब्द विच मेरे पातशाह ने दो रहाव वर्णन कीते ने। ये तेल दीवा क्यों जले। रहाव तो मुराद है ठहराव, विश्राम। रहाव दी पंक्ति गुरबाणी विच शब्द दा सिरलेख होंदी है, अनवान। इस शब्द दा अनवान है ये तेल दीवा क्यों जले। पर ये ऐसा शब्द है जिहदे दो अनवान। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच गालबन 2 दर्जन शब्दां तो ज्यादा ही ने जिन्हां विच 2-2 अनवान ने, 2-2 रहाव ने। इस शब्द विच भी 2 रहाव। पहला, ए तेल दीवा क्यों जले। है ते मनुख दीपक पर तेल तो बिना है, वट तो दीवा वट तो बिना है, तेल तो बिना है, बुझे हुए। दूसरा रहाव, ए तेल दीवा क्यों जले कर चानन साहिब तो मिले। ए तेल है, ए वट और तुम इस तरह चानन कर। हजारां पदार्थ जो पए ने घर विच, बेशुमार चीजां जो पईयां ने सब दिखाई देन लग पैंदियां ने। दीवा बुझिया होया है, हजारां च एक भी नहीं दिखाई दे। इस वास्ते एक सच्चाई है, अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है, बहुत वड्डा। उच्चे उच्चे पहाड़ अंधेरा ढक देंदा है, नहीं दिखाई। बनस्पति बड़े बड़े जंगल बाग बगीचे सब नु अंधेरा ढक देंदा है। उच्चियां उच्चियां बिल्डिंगां, ए महल, ए मुनारे, अंधेरा सब नु ढक। अंधेरे च शहर नहीं दिखाई देंदा, अंधेरे च जंगल नहीं दिखाई देंदे, अंधेरे च बाग बगीचे नहीं दिखाई देंदे। अंधेरे दे ਉਹ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬੇਪਰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ सब कुछ मुनज़्ज़र आम ते कर देंदा है। ए पहाड़ ने, ए शहर ने, ए बनस्पति है, ए बाग है, ए जंगल ने, ए मनुख ने। अंधेरा हो जाए और एक घर विच कोई 50-60 फर्द बैठे होन, हुण अंधेरे च नहीं दिखाई देगी भैन कौन है ते पत्नी मां कौन है ते पिता कौन है। अंधेरा ऐसा है दूजे नूं बर्दाश्त ही नहीं करदा। अंधेरे च अंधेरा ही दिखाई देंदा है और कुछ भी नहीं दिखदा। जद अंधेरा हुंदा है, अंधकार दूसरे दी होंद नूं बर्दाश्त ही नहीं। अंधेरा कहंदा है बस मैं। अंधेरे दे सामने हजारां चीजां छुप के रह गई। सब तो भयंकर रोग है अंधकार, और अंधकार है अहंकार। अहंकार दे सामने ते निरंकार भी ओले हो जाते, नहीं दिखाई दे। बड़ा प्रबल अंधकार। भारत ने बहुत प्राचीन काल तो महसूस किया है मनुख दी जिंदगी विच इको ही त्योहार हो सकता है, और नहीं। बाकी सब वक्त इको ही त्योहार महान है। केड़ा दिवाली चानना रोशनी। और मनुख दी जिंदगी विच इको ही बदकिस्मती है कि अमावस
ਮਸਿਆ ਅੰਧੇਰਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਮਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ। ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਮਾਵਸ ਹੈ, ਅਮਾਵਸ ਸਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮਾਵਸ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਮਾਵਸ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਦੁਲਹਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਾਵਸ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਜੀ ਹੋਈ ਦੁਲਹਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮਾਵਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਵੇ ਜਲਾ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਵਾਲੀ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸਵੈਮ ਮਸਿਆ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਜੰਮਿਆ ਮਸਿਆ ਦੇ ਚ, ਜੀਵਿਆ ਮਸਿਆ ਦੇ ਚ, ਮਰਿਆ ਵੀ ਮਸਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਤਨੇ ਜਲਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੀਪਕ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦਾ ਨਾਂ ਈਸਾ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦੀਪਕ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਹੀ ਬੁਝੇ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਜਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਲਦੇ ਦੀਵੇ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਟ ਕੀ ਕਰਨ। ਜਲਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਗਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾੜਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟਪਣਾ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਸ ਕਰ। ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕੀ ਹਾਨੀ, ਬਾੜੇ ਅਸੁਰ ਅਧਮ ਅਭਮਾਨੇ, ਤਬ ਤਬ ਵਿਵਦ ਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਰੀਰਾ, ਹਰੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਸੱਜਣ ਭੀਰਾ। ਜਦ ਜਦ ਅਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੁਝੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਭ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਐਸਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ, ਤਬ ਤਬ ਦੇਹੇ ਧਰਤ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਦ ਘੋਰ ਮਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਮਾਵਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਧੇਰੇ ਤੇ ਜੀਵਣਾ ਜਿਸ ਲਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਧੇਰੇ ਲਈ ਜੀਵਣਾ ਜਿਸ ਲਈ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਟੱਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਟ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਜਲਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਚ ਕਿਉਂ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 14 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਨਿਕਲੇ ਜੰਗਲ ਚ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤੰਗ ਤਾਰੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਚ ਜਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤੰਗ ਤਾਰੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਚ। ਇੱਕ ਜਲਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ, ਇੱਕ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ। ਇੱਕ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਝਾਓ ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਇਹ ਦੀਵੇ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਦੀਪਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਤੇਲ ਸਵੈਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਵਟ ਸਵੈਮ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਾਨੂਸ ਬਨ ਕੇ ਜਿਸ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹਵਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਕਬ ਬੁਝੇ ਜਿਸੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖੁਦਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਟ ਨਹੀਂ। ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗਾ, ਪਰ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਨਹੀਂ ਜਲ ਸਕੇਗਾ ਅਗਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो तेल की हो सकता, ਉਹ ਵਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਤੀ ਕੀ ਹੈ। तो ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ, ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਲਾਈਏ, ਸਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਏ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੇ ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੇ। ਜਿਤਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਐ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਚਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਤਨਾ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਇਹ ਬੌਧ ਜਗਤ ਪਰ ਧੰਮ ਪਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੈਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਇਤਨੇ ਚਿਰਾਗ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਮੰਨੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨਾ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਚੱਲ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਅਗਰ ਅਵਤਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੇਧ ਚਲੇ ਆਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਘਰ। ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਠਨ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਹੈ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਭਉ ਵਟੀ ਇਤ ਤਨ ਲਾਈਏ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਟ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਤੀ ਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਪਾਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਯਾਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗੀ, ਯਾਦ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਸੇ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਯਾਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਬਣ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਾਠ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੋ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਪੜਨਾ ਤੇ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤ। ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿਸ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ ਭਗਤ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਵਾਕ ਦਾ ਕੰਠ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਪੜਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖ, ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ, ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਏ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਮਿਲੇ। ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਾਤੀ ਪਾਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਾਤੀ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪਠਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਏਗਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਿਸ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋ ਗਈ ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨ ਢਕ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅੰਧੇਰਾ ਰੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਿਅੰਕਰ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੋਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅੰਧੇਰਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਸ਼ਧੀ, ਗਿਆਨ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਸਰੀਰ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲਗੇ ਨਾ ਵੇਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਨੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰ ਦੁੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰੋਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਔਸ਼ਧੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੋਗ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਚ ਪੀੜਾ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦਬਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਚ ਦੂਸਰਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰੋਗ ਦੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲੋ ਜਿਤ ਵੰਨੇ ਰੋਗਾਂ ਘਾਣ। ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਾਣ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ, ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖ
ਰੋਗ ਹੈ ਅਨੰਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਅਨੰਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਮਨ ਦੇ ਚ ਸੋ। ਅਨੰਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮੂਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੋ, ਤੇ ਅਨੰਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਇੰਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੋ ਰੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋਗ ਚੱਲ। ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਣ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਸੋਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਔਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਗ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਗ ਹੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਸੋਗ ਹੀ ਸੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਰੋਗ ਦਾ ਹੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦੂਸਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੂਸਰੇ ਰੋਗ ਦੇ ਬਗਲ ਗੀਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਾਸ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਮਿਲਨ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਿਲਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਦੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏ, ਦੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ, ਦੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਕਈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੀਮਤੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਉਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਬੇਸ਼ਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ। ਕਾਰਨ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਾਏ, ਕਿਸਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੌਣ ਜੋ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਖਾੜੇ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ। ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੀਤਾ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੀਪ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾ ਚਾਨਣ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੇਮੈਨੀ ਇੱਕ ਆਲਮ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਝ ਚੁਕੇ ਚਿਰਾਗ ਦਹਿਰੋ ਹਰਮ, ਦਿਲ ਜਲਾਓ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮ। ਦਰਅਸਲ ਦਹਿਰੋ ਹਰਮ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਧਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੁਝੇ। ਅੰਧੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੀਵਾ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਮਜ਼ ਦੇ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਝ ਚੁਕੇ ਚਿਰਾਗ ਦਹਿਰੋ ਹਰਮ, ਦਿਲ ਜਲਾਓ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਆਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੀਪਕ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁਝਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦੀਪਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ। तो सिर्फ नाम ही दीपक रह गया है ते अंधेरा है, ते अंधेरा अंधकार है। बुझे हुए दीवे दे थल्ले अंधेरा नहीं आउंदा, चारों पासे ही अंधेरा, हर पासे ही अंधेरा। बुझिया होया चिराग है मनो, ये तेल दीवा क्यों जले। श्री राग महला पहला। इस शब्द विच मेरे पातशाह ने दो रहाव वर्णन कीते ने। ये तेल दीवा क्यों जले। रहाव तो मुराद है ठहराव, विश्राम। रहाव दी पंक्ति गुरबाणी विच शब्द दा सिरलेख होंदी है, अनवान। इस शब्द दा अनवान है ये तेल दीवा क्यों जले। पर ये ऐसा शब्द है
ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋ ਅਨਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬਨ 2 ਦਰਜਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਨਵਾਨ ਨੇ, ਦੋ ਰਹਾਵ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਰਹਾਵ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ, ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਪਕ ਪਰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ, ਵਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੀਵਾ ਵਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਰਹਾਵ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਟ, ਔਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਕਰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਪਏ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਅੰਧੇਰਾ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਬਨਸਪਤੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੰਗਲ, ਬਾਗ, ਬਗੀਚੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਇਹ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਮੁਨਾਰੇ, ਅੰਧੇਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਢੱਕ। ਅੰਧੇਰੇ ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਧੇਰੇ ਚ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਧੇਰੇ ਚ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬੇਪਰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੁਨੱਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 50-60 ਫਰਦ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਅੰਧੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ ਭੈਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੰਧੇਰਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਧੇਰੇ ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜਦ ਅੰਧੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਧੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ। ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਭयंकर ਰੋਗ ਹੈ ਅੰਧਕਾਰ, ਔਰ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਅੰਧਕਾਰ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਦੀਵਾਲੀ, ਚਾਨਣਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਾਵਸ, ਮਸਿਆ, ਅੰਧੇਰਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਮਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ। ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਮਾਵਸ ਹੈ, ਅਮਾਵਸ ਸਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮਾਵਸ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਮਾਵਸ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਦੁਲਹਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਾਵਸ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਜੀ ਹੋਈ ਦੁਲਹਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਸਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮਾਵਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਵੇ ਜਲਾ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਵਾਲੀ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸਵੈਮ ਮਸਿਆ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਜੰਮਿਆ ਮਸਿਆ ਦੇ ਚ, ਜੀਵਿਆ ਮਸਿਆ ਦੇ ਚ, ਮਰਿਆ ਵੀ ਮਸਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਤਨੇ ਜਲਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੀਪਕ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦਾ ਨਾਂ ਈਸਾ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦੀਪਕ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਹੀ ਬੁਝੇ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਜਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਲਦੇ ਦੀਵੇ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਟ ਕੀ ਕਰਨ। ਜਲਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਗਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾੜਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟਪਣਾ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਸ ਕਰ। ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕੀ ਹਾਨੀ, ਬਾੜੇ ਅਸੁਰ ਅਧਮ ਅਭਮਾਨੇ, ਤਬ ਤਬ ਵਿਵਦ ਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਰੀਰਾ, ਹਰੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਸੱਜਣ ਪੀਰਾ। ਜਦ ਜਦ ਅਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੁਝੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਭ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਐਸਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ, ਤਬ ਤਬ ਦੇਹੇ ਧਰਤ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਦ ਘੋਰ ਮਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਮਾਵਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਧੇਰੇ ਤੇ ਜੀਵਣਾ ਜਿਸ ਲਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਧੇਰੇ ਲਈ ਜੀਵਣਾ ਜਿਸ ਲਈ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਟੱਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਟ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਜਲਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 14 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਨਿਕਲੇ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤੰਗ ਤਾਰੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤੰਗ ਤਾਰੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਲਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ। ਇੱਕ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਝਾਓ ਬੁਝਾਓ, ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਇਹ ਦੀਵੇ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਦੀਪਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਤੇਲ ਸਵੈਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਵਟ ਸਵੈਮ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਾਨੂਸ ਬਨ ਕੇ ਜਿਸ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹਵਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਕਬ ਬੁਝੇ ਜਿਸੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖੁਦਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਟ ਨਹੀਂ। ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗਾ, ਪਰ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਨਹੀਂ ਜਲ ਸਕੇਗਾ ਅਗਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो तेल की हो सकता, ਉਹ ਵਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਤੀ ਕੀ ਹੈ। तो ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਲਾਈਏ, ਸਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਏ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੇ ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੇ। ਜਿਤਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਐ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਚਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਤਨਾ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਇਹ ਬੌਧ ਜਗਤ ਪਰ ਧੰਮ ਪਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੈਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਇਤਨੇ ਚਿਰਾਗ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਮੰਨੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨਾ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਚੱਲ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਅਗਰ ਅਵਤਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਵਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੇਧ ਚਲੇ ਆਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਘਰ। ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਠਨ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਹੈ ਦੀਵੇ। ਭਉ ਵਟੀ ਇਤ ਤਨ ਲਾਈਏ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਟ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਤੀ ਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਪਾਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਯਾਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗੀ, ਯਾਦ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਸੇ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਯਾਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਬਣ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਾਠ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੋ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਪੜਨਾ ਤੇ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤ। ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿਸ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ ਭਗਤ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਵਾਕ ਦਾ ਕੰਠ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਪੜਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖ, ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ,
मैं जपना है इस वास्ते कि मैं बाणी दा रूप प्रकाशमयी हो जावां। पोथी पुराण कमाईए सच बूझण आण जलाईए, ए तेल दीवा साहिब ले मिले। जैसे तू भावना दी बाती पाएगा, प्यार दी पाती पाएगा और धर्म ग्रंथां दे पाठ पठन दा तेल पाएगा, यकीन जानो जिस भी अवतार दी क्षमा तेरे नाल छो गई तू रोशन हो जाए, प्रकाशमयी हो जाए। सारे रोग भज जाणगे। अंधेरा ही रोग है। अंधेरे दे नास होंदे होया सारा स्वप्न उजागर हो जाएगा। सारी दौलत तेरे सामने आ जाएगी, पर अंधेरे दे होंदे होया सारा स्वप्न ढक जाए। सारी दौलत ते पर्दा पै जाएगा, सारे सुखां ते पर्दा पै जाएगा, सारे आनंद ते पर्दा पै जाएगा और अंधेरा रोग दी तरह, भयंकर भटकना दी तरह, ठोकरां दी तरह तेरे सामने आ जाएगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसे चानने दी औषधि समस्त संसार दे वंडदे रहे और कहंदे रहे अंधेरा रोग है, अंधेरा रोग है, रोशनी औषधि, ज्ञान औषधि है। इस वास्ते हर बशर दी रसना तो निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा। साहिब कहंदे दर्द होवे दुख रहे शरीर, ऐसा दारू लगे ना वीर। संसार दे इतनियां औषधियां मौजूद ने पर दुख मौजूद ने, रोग मौजूद ने। कारण औषधि एक रोग ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੋਗ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦਬਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਚ ਦੂਸਰਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰੋਗ ਦੇ ਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ दारू ਵੀ ਹੈ, ਐਸਾ दारू ਲੋੜ ਲਓ ਜਿਤ ਵੰਨੇ ਰੋਗਾਂ ਘਾਣ। ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਾਣ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ, ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।